ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामने मो प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स पिलामान एजुकेशन गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसी। पिलामान देखो 12 तारीख दिन एजुकेशन एग्जाम अच्छी तेणु समस्त छात्र छात्री मानू बेस्ट ऑफ लक। निश्चय एग्जाम भल हम आज से गोटे 70 मार्कर वीडियो नहीं आसी जहाँकि परीक्षा ये क्वेश्चन आसवा सुनिश्चित आ भर निश्चय किसी क्वेश्चन परीक्षा आसो। पिला देखो बर्तमान में आलोचना करवा MCQ कैटेगोरी के जावा। पिला देखो MCQ केतरा आसो आमर ना 20टी आसो। प्रथम क्वेश्चन पिला माने कही जे क्यों शिक्षा को गांधीजी विरोध करू नथिले। पुस्तकैंद्रिक शिक्षा, धंदामूलक शिक्षा, इंग्राजी भाषा मध्य शिक्षा, विषय केंद्रिक शिक्षा। उत्तर होची पुस्तक आमर धंदामूलक शिक्षा। द्वितीय क्वेश्चन पिला माने कही केबे श्री अरविंद पंडिचेरी ठारे आश्रम करथिले। 1910, 1950, 1945। उत्तर होची 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों शिक्षाविद दैनिक समाजपत्र प्रतिष्ठाता हन। क्यों शिक्षाविद दैनिक संवादपत्र समाज प्रतिष्ठाता हंती। नीलकंठ दास, राधानाथ, गोपबंधु दास। उत्तर होची गोपबंधु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन केउठी सत्यर अनुसंधान पाई मार्ग नुहे बोली अरविंद कही। मन तो पिला माने श्री अरविंद जे कि पूर्णांग शिक्षार प्रवर्तक। तेणु केउटी सत्यर अनुसंधान पाई मार्ग नुहे बोली कही प्रेम, अर्थ, ज्ञान, शक्ति। उत्तर होची अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा हेउची अभिज्ञतार पुनर्गठन किए कही। देख पिला माने MC क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट परीक्षा निश्चय आसो जे शिक्षा होची अभिज्ञतार पुनर्गठन किए कही ना जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन रूसों शिक्षा व्यवस्था को कौन कहा जाए। आदर्शवाद ना प्रकृतिवाद ना प्रयोगवाद ना प्रकृतिवाद। उत्तर पिला देखो काली परीक्षा दी आसले निश्चय कह बहुत MC क्वेश्चन आसो। तापर मो प्लेलिस्ट रे पिला माने मो बहुत क्वेश्चन MC क्वेश्चन डिस्कशन करछि। 2 मार्किया 3 मार्किया मत डिस्कशन करछि। पिला माने देखो 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कशन करछि। परीक्षा दे आसके निश्चय जणेबो परीक्षा रे पड़िछि कि नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुबोधित अनुक्रिया रे काहाकू प्राकृतिक उद्दीपकर विकल्प हिसाब रे उपस्थापन करा जायछि। जे अनुबोधित अनुक्रिया रे काहाकू प्राकृतिक उद्दीपकर विकल्प हिसाब रे उपस्थापन कराइछि। मांस, घंटी, लाल, मंजूरी। उत्तर होची मांस। अभिज्ञतार आचरणगत परिवर्तन होची शिक्षा। जे अभिज्ञतार आचरणगत परिवर्तन होची शिक्षण। एक कथा किए कहिथिले कल्विन ना स्किनर। ए दुटा देखिबा छ स्किनर ना कल्विन ना। उत्तर होची कल्विन। परीक्षा सब बेले आसे जे अभिज्ञता द्वारा आचरण परिवर्तन शिक्षण किए होथिले ना कल्विन। अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्वर प्रवर्तक किए। थर्नडाइक, स्किनर, कलहर, पावलोव। अंतर्दृष्टि कहले पिला मन छुआ कलहर। कलहर केउ देशर लोक जर्मनी देश लोक क्या नहीं परीक्षा करते सिंपांजी। सिंपांजीटर ना कौन सुल्तान। केउटी अंत अभिप्रेरणा उदाहरण नुहे। पिला अभिप्रेरणा 2 भाग विभक्त आंत अभिप्रेरणा बहिर्भिप्रेरणा। तेणु आंत जोटा निज आम इच्छाकृत भाव में करवा सत उत्साह अनुभूति आत्मविश्वास पुरस्कार। उत्तर होची पिला माने जे अंत अभिप्रेरणा एटा होची उदाहरण और केउटी अंत अभिप्रेरणा उदाहरण नुहे। सत उत्साहटा अंत अभिप्रेरणा जीव, आत्मविश्वासटा भी जीव, अनुभूति भी जीव, किंतु पुरस्कारटा बाह्य अभिप्रेरणा। तेणु उत्तर हम पुरस्कार। पर्यवेक्षित होउतिबा लोक मानकु कोन कहा जाए। जे पर्यवेक्षित होउतिबा लोक मानकु कोन कहा जाए। एटा होची पर्यवेक्षणात्मक शिक्षण रु आसी। तार प्रवर्तक आल्बर्ट बांदुरा। बांदुरा केउ देश लोक ना कनाडा। क्या नहीं परीक्षा करते बोबा कंठे को नहीं। तेणु पर्यवेक्षित होउतिबा लोक मानकु कोन कहा जाए। ऑप्शन नमूना, शिक्षानुगामी, शिक्षादाता, अनुसरणकारी। उत्तर पिला मन होची नमूना। अनुबोधन अनुक्रिया तत्वर अर्थ कौन।
যদি আমি কইবা অনুবোধন অনুক্রিয়ার অর্থ কোণ না কৃত্রিম উদ্দীপক না কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া না প্রাকৃতিক উদ্দীপক না কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া। উত্তর হচ্ছে অনুবোধন অনুক্রিয়া অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ? ବୃତ୍ତିଗତ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଜୀବନ ନୈପୁଣ୍ୟ, ସାମାଜିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନ ନୈପୁଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି? ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହେବ ନା ସମାଜ ସେବା ନା ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ନା ଜାତୀୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ସେବାର ପ୍ରଗତି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ 2010 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ 2010 ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି? 5, 6, 7, 8। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ବର୍ଷ। କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବୁଝାଏ? ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କେଉଁଟା ବୁଝାଏ? ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ସାର୍ବଭୌମତା ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ନା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି? এটা ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଜୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟ୍ଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ବହୁତ ସେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ଯେ କେବେ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1945 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15, 1948 ଡିସେମ୍ବର 10। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1948 ଡିସେମ୍ବର 10। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବିତରଣର ହାରାହାରି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ? ଯଦି ବିତରଣର ହାରାହାରି ମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ? ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା, ଗରିଷ୍ଠକ, ଅନୁସ୍ଥିତି। ମନେ ରଖିଥିବା ବିତରଣ ଯଦି ହାରାହାରି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନର। ଏକ ବିତରଣର ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ 5, 8, 6, 7, 9। ତାର ମଧ୍ୟମା କେତେ? 6, 7, 8, 9। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 7। ସରି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 8 ହେବ ଯେ 5, 8, 6, 7, 9ର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି କ'ଣ ନା 8। ସରି 7 ପିଲାମାନେ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏକ ବିତରଣ ଲବ୍ଧ ହେଉଛି 5, 8, 6, 7, 9। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି 7। 5, 6, 7, 8, 9। ତାହେଲେ 7 ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ମଧ୍ୟମା। 10, 19ର ସମ୍ଭାଗର ଆଇ କେତେ? ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ହେଉଛି ନା 10 ଆଉ 19ର ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର କେତେ ନା 10 ହେବ। 2 ମାର୍କିଆ ଛୁଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିବ 7ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 14 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ 2 ମାର୍କିଆ ଛୁଆ କହିଛି ରୁଷଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଶାସନ କିପରି ଥିଲା? ଦେଖ ରୁଷ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ଆପେ ଆପେ ଶିକ୍ଷା ପିଲା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ଫଳରେ ଆପେ ଆପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ଏଇଟା ରୁଷଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା ବା ମୁକ୍ତାକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁପୂର୍ବ ଥିଲା। ଜନ୍ ଡୁଇ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ମନେ ରଖାଉ ଜନ୍ ଡୁଇ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ବା ହେଇପାରିବ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଏବଂ ସମଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶିଶୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ
ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଫଳ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମଯୋଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ଗଠନ ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯେ ଜ୍ଞାନ ଗଠନ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ପରୀକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଦେଖିବ ଯେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଡିପିଇପି ପୁରା ନାଁ କ'ଣ ଛୁଆ? ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗଜପତି, ମନେଥାଉ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଅନେକ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସେ ଜାଣିଥାଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାକୁ ନେଇ ଶୈକ୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି କୌଶଳାତ୍ମକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା। ପରିବେଶ ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଭିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପ କ'ଣ ଅଛି? ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟମାର ଯେକୌଣସି ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବିତରଣର ଠିକ୍ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ହାରାହାରି ମାନ ଟାଲି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରତି ସମ୍ଭାଗରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଥାଏ ତାକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଟାଲି ବ୍ୟବହାର ଦିଆଯାଏ। ଏହା ରେଖା ଆକାର ହୋଇଥାଏ। ଏ ପିଲାମାନେ 3 ମାରିକିଆ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 3 ମାରିକିଆ ମୁଁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ କହିଦେବି କାରଣ ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଆ। ଆଉ 2 ମାରିକିଆ ଆଲୋଚନା କଲି, 3 ମାରିକିଆ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖିବ। 2 ମାରିକିଆ 3 ମାରିକିଆ ଛାଡ଼ିଛି, ଆ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦେଖିଦେବ। ପ୍ରଥମ 3 ମାରିକିଆ ଦେଖ, 3 ମାରିକିଆ କେତେଟା କରିବା? 7ଟା। 1 ମାରିକିଆ ପିଲାମାନେ 20ଟା ପଡ଼ିଲା, 2 ମାରିକିଆ 7ଟା ପଡ଼ିଲା, 3 ମାରିକିଆ କେତେଟା ପଡ଼ିବ? 7ଟା, 21ଟା। 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧପତନର 3ଟି କାରଣ। ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧପତନର 3ଟି କାରଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ତା ସହିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେଉଠୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିକି ସମାଜ ସେବାରେ ଲାଗିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଠି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଗଲାନି, ତା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଲା ଏବଂ କେବଳ ଏଇ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ଯେତିକି ଛୁଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ 7ଟା ଆଲୋଚନା କଲି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସି କେଉଁ ପଢ଼ୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଯେ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ? ନା ଜନ୍ ଡୁଇ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଓ ତାର ପ୍ରସାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୁନର୍ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମଯୋଜିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା, ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ?
प्रथमे यहाँ बहुत इंपोर्टाट छुआ परीक्षार सब बेले आसे प्रजनन प्रमातंत्रु क्यों शैक्षिक सूचना मिलता है। प्रथम है गतिशील संचालन शक्तिर विकास घटी थाए। द्वितीय पॉइंट समस्या समाधान किपरि करें पिलामाने गणित विज्ञान रे ता प्रति दृष्टि दे थाए। तापरे ना शिक्षण जनित अवरोध दूरीकरण करिथाए। तापरे परीक्षा रीति जदि पिलाटी गोटे कृतकार्य हो पार नथिबो किपरि कृतकार्य हेतु ताकू मध्य बारंबार उद्यम करने सूची थाए। शिक्षण गोटे आचरणगत परिवर्तन। तापरे शिक्षण क्षेत्र में अनुबोधित अनुक्रियार आवश्यकता कौन। तापर क्वेश्चन कही जे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में पाठ त्याग कर 5टी कारण कौन। यहाँ खाली पॉइंट अच्छे कही दूसरे देख। प्रथम पॉइंट है पिता अभिभावक मानकर अर्थाभाव दारिद्रता। द्वितीय भारत में द्रुत जनसंख्या वृद्धि घटुची। तृतीय शिक्षकों अभाव। चतुर्थ नारी शिक्षा प्रति अनासक्त। लास्ट पॉइंट प्राप्त शिक्षा वास्तव क्षेत्र में विशेष उपयोगी हो न था। समस्त शिक्षा कहले कौन बुझ। मानविक अधिकार रे सार्वजनीन घोषणा नाम रे क्यों सब उद्देश्य प्रतिफलित होइछि। एटा बहुत इंपोर्टेंट छुआ शैक्षिक संख्या परिसंख्यान और दश दुर्बलता। प्रथम है पॉइंट है व्यक्तिगत समस्या अध्ययन रे सहायक नहेबा। द्वितीय पॉइंट यह वास्तव तथ्य प्रतिनिधित्व करे ना। तृतीय केवल परिमाणात्मक बा संख्यात्मक तथ्यावली हिसाब रखा। नेक्स्ट पॉइंट छुआ गरिष्ठकर 3टा व्यवहार बहुत इंपोर्टाट परीक्षार आसी क्वेश्चन टी। उत्तर होची कौनसी वितरणर केंद्रीय प्रवणता तुरंत जानिबाकु हेले गरिष्ठक व्यवहार करा जाए। द्वितीय पॉइंट जेतबेले केंद्रीय प्रवणतार विशेष मापक विषय जानिबाकु हुए सेतबेले गरिष्ठक व्यवहार करा जाए। तृतीय पॉइंट जेतबेले फलाफल रे सबुठारु अधिकतर आसुथिबा प्राप्तांक विषय जानिबाकु होइता है सेतबेले गरिष्ठक व्यवहार करा जाए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एबे पिला माने आमे लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना करिबा। पिला माने देखो मैथ जो अछि मैथटा कंपलसरी आगुतरा कहूँ मैथ कंपलसरी निश्चय करिवो। प्रथम क्वेश्चन 3टा करते गोटे 5 3 15 पुरुषंकर शिक्षा प्रति अवदान बहुत इंपोर्टाट परीक्षा देकी आसी कहब निश्चय पड़ो यहाँ। द्वितीय क्वेश्चन ज्ञान गठन शिक्षण कहले कौन बुझ ज्ञान गठन शिक्षण वैशिष्ट्य। सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षार मुख्य प्रतिबंधक बहुत बहुत इंपोर्टाट। जातीय संगति विकास करने शिक्षार लक्ष्य उद्देश्य बहुत इंपोर्टाट यहाँ परीक्षा आसो। एवं लास्ट क्वेश्चन मध्यमा क्या कहती। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी मध्यमा क्या कहती। निम्नलिखित देखो छुआ कही मध्यमा क्या कहती निम्नलिखित वितरण मध्यमा निर्णय कर। पिला मन देखो एथर मो अनुसार तमें लॉन्ग क्वेश्चन पिला माने माध्यमान पड़ो टे प्राक्ट करदेव जे माध्यमान आस मध्यम ही पड़ी किंतु माध्यमान आसबार अच्छी। देखो पिला माने वर्तमान मुझे 70 मार्कर गोटे वीडियो तुम आगे आज उपस्थापन कली निश्चय परीक्षा देकी आसो देखिए बहुत गुड़े क्वेश्चन आ भर आसीथिबो। जदि वीडियोटी पिला माने भल लगी लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मानकु निश्चय शेयर करिवो।